به برنامه خبری رادیو ازودی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 فوریه است. امروز با شما نخست مرور میکنیم به سرخط موضوع روز. سرگئی لاوروف مشکل مهاجران توجیک را در دوشنبه مطرح کرد، اما حامی مهاجران کرامات شریپوف برای دادخواهی به رادیو ازودی آمد. در آنجا بطر از نفقه وقتی گرفته میشه کمیسریت حربی کاغذ پیشنهاد میکنه با تسجیه گید. راننده ها باز در ماندند. ترکمنستان دیگر باره برای عبور مرزش به ماشین‌های باربر توجیکستان اجازت نمیدهد. و ترکشی تیری کӯҳнаи низомиёни рус ҳаёти як сокини 17 соларо аз байн бурд. падари муҳоҷир ба ҷанозаи писараш нарасид. ҷанозаи писараш ман нарасид. Сергей Лавров бо сафари дурӯза ба Душанбе омад. То ин дам вазири корҳои хориҷии Русия бо президенти Тоҷикистон ва дигар мақомоти тоҷик мулоқот намуд. ҷонибҳо ҳамкориҳои ду кишвар дар бахши сиёсиву амниятӣ дар чорчӯби созмонҳои минтақавӣ ва чорабиниҳои марбут ба дидорҳои сиёсии мақомоти баландпояи Русияву Тоҷикистонро баррасӣ карданд. ҷузъиёти бештарро барои Юсуфӣ дар дастурат. در شرایطی که تهدیدها به امنیت تاجیکستان از کشور همسایه افغانستان در حال افزایش است، پایگاه نظامی 201 روسیه دلیل مهم تامین امنیت تاجیکستان به شمار می رود. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه بیان داشت. و البته با استفاده از منفعت‌های مشترک در تامین امنیت منطقه که در آن کشورهای دوست و همسود قرار دارند، ما از نقش پایگاه نظامی 201 روسیه در این رابطه گفتگو داشتیم. این دلیل مهم در تامین امنیت تاجیکستان و دلیل مهم در وظیفه‌های مشترکی است که سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به انجام می‌رساند. امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات در رابطه با همگرایی سیاسی، امنیت منطقوی، همکاری‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، حفظ مرز وضع در افغانستان و عملی شدن برنامه نوسازی ارتش تاجیکستان گفتگو کردند. همچنین مسئله مهاجرت مهنتی و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه بررسی شده است. در جریان دیدار امروزه همچنین مسئله های مهم مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله تنظیم بود و باش شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، ساده کردن جریان قانونی کردن سندها و اینچنین آماده کردن بسته سندها برای به امضا رسیدن از سوی پرزیدنت های دو کشور در این بخش می باشد. وزیر امور خارجه روسیه گفت تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر 3 برابر افزایش یافته است. با گفته سرگئی لاوروف همچنین به حل مسائل بین منطقوی تجارتی اقتصادی، جلب تکنولوژی برای کارکرد محصولات صنعتی، کارکرد پخته، میوه و سبزیجات، همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای روسیه توجه کردند. ما همچنین از ضرورت فعالتر شدن واسطه های رشد همکاری در ساحه کشاورزی گفتیم. باوری دارم که در مدت نه چندان دور دو رئیس جمهور درباره بنیاد دالان سبز برای صادرات محصولات کشاورزان تاجیک به روسیه به موافقه میرسند. همچنین گفتگوها در مورد تأسیس مرکز عمده فروشی ادامه دارد که برای آسان گذاشتن از پروسدورهای گمرکی و دیگر سندها جهت انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای روسیه مساعدت خواهد کرد. امامعلی رحمان و سرگئی لاوروف در این ملاقات به مسئله ساختمان مکتب‌های روسی و جلب آموزگاران روس به مکتب‌های تاجیکستان نیز دخل کردند. گفته شد که روسیه تصمیم دارد در تاجیکستان 5 مکتب با نظام تعلیم خاص روسی بنیاد کند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیکی محسوب می‌شوند و از زمان شوروی در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه وجود دارد. در سال گذشته تاجیکستان و روسیه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار داد و گریفت کردند. تاجیکستان از روسیه عمدتاً مواد سوخت خریداری کرده و این کشور محصولات کشاورزی صادر می‌کند. گذشته از این طول چند سال اخیر روسیه کشور عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک دانسته می شود. همه ساله حدود 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به منطقه‌های مختلف روسیه سفر می‌کنند.
эҳтимолан яке аз нафароне ки дар душанбе бештар аз ҳама орзуи мулоқот бо Сергей Лавровро дошт Каромат Шарипов аст. ин фаъоли ҳуқуқи муҳоҷиронро моҳи декабри соли 2017 аз Русия ихроҷ карда. зоҳиран Каромат Шарипов аз қабл бовар надошт ки ба ин вохӯрӣ роҳ меёбад. аз ин хотир барои расондани мушкилоташ аз минбари радиои Озодӣ истифода кард. Каромат Шарипов мегӯяд ҳукумати Русия нафақа ва имтиёзҳои давлатиашро ки 20 сол боз аз он баҳраманд буд қатъ кардааст. дирӯз оилаи ман ба Сбербанки Русия барои гирифтани нафақае ки дар дасти ва давер аст аз рӯзи дуюм дода мешавад. дерам шуда бошад, пас аз рӯзи дуюм дода мешавад ва ба вай гуфтанд ки аз 1 январи 2019 нафақа ба номи шаҳрвари шумо манъ шудааст. сабабаш то шумо аз байни комиссарияти ҳарбии Русия пурсид. баъдтар ман маълум кардам, фаҳмидам ки дар ҳақиқат дар қарори суди Люберецкий, аввалин суде ки 2017 гузашта буд, оно имрӯз пешниҳод намуданд ки шаҳрвандии Каромат Шарипов гирифта шуд. мақомоти рус қатъи нафақаашро ба ихроҷаш аз он кишвар рабт доданд. раиси ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия мегӯяд, аз рӯи санадҳои байни ду кишвар дар ҳолати ихроҷаш ҳам метавонад нафақаашро дарёфт кунад. имрӯз зиёди кормандони давлати Тоҷикистон нафақа гиранд аз Русия. дар он ҷо бақар аз нафақа вақте гирифта мешавад, комиссарияти ҳарбӣ коғаз пешниҳод мекунад ба ТСЖ, товарищеский жилищный комплекс ба ТСЖ. дар он ҳолат пешниҳод мекунад ки 50% ки буда нисбати коммунальни инам бардошта шавад. Каромат Шарипов ки дар сохторҳои низомии Русия кор кардааст, дар як сол як маротиба метавонист аз истироҳатгоҳҳои давлатӣ истифода кунад. ҳамсараш ҳам ҳаққи табобату истироҳати ройгонро доштааст. Каромат Шарипов мехоҳад ҳаққи поймолшудаи худро аз тариқи созмонҳои байналмилалӣ талаб кунад. мо нисбати комиссия назди президент бо шаҳрвандӣ муроҷиат мекунем, сипас ба комитет по правам человека онда муроҷиат мекунем. раиси ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия рӯзи 13 декабри соли 2017 аз Москав ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. сабаби ихроҷи Шарипов аз роҳи тақаллуб ба даст овардани шиносномаи Русия гуфта шуд. Русия баъди ин шаҳрвандии Каромат Шариповро бекор кард ва ҳоло ӯ ба гуфтаи худаш як шахси бидуни санади шаҳрвандӣ аст. Шарипов ихроҷаш аз Русияро кори як гурӯҳи манфиатдор донистааст ки ҳимояти пайвастаи ӯ аз ҳуқуқи муҳоҷирон ба онҳо намефорид. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. шурӯъ аз дирӯз Туркманистон марзашро барои мошинҳои борбаре ки ба самти Тоҷикистон равон буданд баст. ронандагони тоҷик шикоят мекунанд ки дар шароити нохубанд ва намедонанд чаро марзбонон барои онҳо иҷозаи убур аз сарҳадро намедиҳанд. ин мошинҳо асосан молу маҳсулотро аз Туркияву Эрон меоранд ва аз хоки Эрон ба Туркманистон гузашта сипас ба Тоҷикистон меоянд. Абдулло Ашуров бо тафсилоти бештар. даҳҳо мошини борбар аз Тоҷикистон дубора дар марзи Туркманистон дармондааст. ронандаҳои тоҷик бо фиристодани навор гуфтанд мақомоти Туркманистон рӯзи 4 феврал иҷоза надоданд ки ба қаламрави ин кишвар ворид шаванд. ҷониби Тоҷикистон аз мақомоти Туркманистон далели чунин рафторашонро хостанд. Шералӣ Ганҷалзода, муовини вазири нақлиёти Тоҷикистон, рӯзи 5 феврал ба радиои Озодӣ гуфт, аз мақомоти Туркманистон то ба ҳол ҷавоби суоли худро нагирифтанд ва маълум нест чаро ин кишвар ба гузаштани мошинҳои боркаши Тоҷикистон иҷоза намедиҳад. Шералӣ Ганҷалзода инчунин гуфт, соҳибони мошинҳо метавонанд аз ду роҳи алтернативии дигар истифода кунанд. ин роҳҳо ба қавли ҳамсуҳбати мо тариқи Ҳироти Афғонистон ва бандари Озарбойҷон мебошад. аммо ба гуфтаи соҳибкорон бо ин ду роҳ масофа зиёд мешавад. бори аввал нест ки Туркманистон бе ягон шаҳр гузаштани мошинҳои боркаши Тоҷикистонро аз қаламраваш манъ мекунад. аз ҷумла мақомоти Туркманистон аз охири моҳи августи соли гузашта ба мошинҳои Тоҷикистон иҷоза надод аз қаламрави Эрон вориди кишварашон шаванд.
барномаро идома медиҳем. сокинони ноҳияи ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегӯянд то ба ҳол дар муосираи барфу тарма ҳастанд. онҳо бо ирсоли чанд акс гуфтанд маҷбуранд бо кӯмаки белу даст роҳро барои гузаштани мошин ва интиқоли 2 тобут тоза кунанд. ба нақли онҳо беш аз 1 ҳафта мешавад ҷасади 2 сокини минтақаи Вахон дар роҳ мондааст ва бо чунин вазъ маълум нест ки кай ба макон мерасанд. гузашта аз ин бошандагони ин ноҳия ба маводи ғизоӣ дастрасӣ надоранд, чун гуфтанд дар моҳи январ ҳамагӣ 4 рӯз роҳи мошингузар боз будааст. барои тоза кардани роҳ аз тарма ягон техника фиристода нашудааст. рӯзи 3 феврал ҷамъоварии оҳанпора бо марги як сокини 17-солаи деҳаи қосимободи ноҳияи рӯдакӣ анҷомид. Сироҷиддин Раҷабов ба ҳудуди майдони машқгоҳи пойгоҳи низомии 201 Русия дар Лоҳур даромада тири кӯҳнаи гранатометро бо санг мезанад ва он метаркад. майдони машқгоҳ дар 15 километрии шаҳри Душанбе воқеъ буда дар атрофи он чандин деҳа ҷойгиранд. сокинон мегӯянд дар ҳамсоягӣ бо тамрингоҳ зистан онҳоро дар тарсу ҳарос нигоҳ медорад. ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время дар ин бора гузориш омода карданд ва онро Каюмарси Атто тақдим мекунад. пайвандон ва ҳамсояҳо ба назди хонаводаи Раҷабовҳо барои изҳори таsalлият меоянд. Сироҷиддин фарзанди ин оила аз таркиши тири кӯҳнаи гранатомет дар машқгоҳи пойгоҳи низомии 201 Русия ба ҳалокат расид. сокинони маҳаллӣ гоҳ-гоҳе баъди анҷоми машқҳои низомӣ ба ин майдон омада оҳанпора ҷамъ мекунанд. падари Сироҷиддин Нурмуҳаммад Раҷабов натавонист дар маросими дафни писараш иштирок кунад. ӯ дар муҳоҷират дар Москав буд ва замоне ба ватан расид ки Сироҷиддинро аллакай дафн карданд. соати нимтакам 11 ба вақти Москва шиштем. соати 4:20 Тоҷикистонда фурудгоҳда фурӯмадем. ҷаноза гузашт, ман нарасондам. ин мард мегӯяд писараш аз ин пеш барои ҷамъоварии оҳанпора намерафт. Файз Муҳаммад амаки Сироҷиддин мегӯяд таркиши қавӣ бародарзодаашро пора пора кард. ҷамъ кардем ба ёригии халқ ёрдам додам. ҷамъ кардем гирифтем. то замоне ки аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад, пойгоҳи низомии 201 Русия аз шарҳи қазия худдорӣ меварзад. аммо суоли матраҳ ин аст ки чаро баъди анҷоми машқҳо ин майдон поккорӣ нашудааст. дар пойгоҳи низомӣ ба ин пурсиш низ посух намедиҳанд. токунун марги сокинони ин маҳалла аз тири низомиёни пойгоҳи 201 Русия сабт нашудааст, ҳарчанд ҳалокати чорвои мардум зиёд будааст. сокиноне ки дар ҳамсоягии машқгоҳ ба сар мебаранд метарсанд ки мабодо рӯзе тири низомиён на дар ҳудуди майдон балки дар ҳавлиҳои онҳо метаркад, ҷое ки маъмулан кӯдакон бозӣ мекунанд, аммо феълан бо ин ҳамсоягии хатарбор коре кардан наметавонанд. сарсонӣ давом дорад. гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик ки дар охири моҳи гузашта хобгоҳи онҳо аз сӯи намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тагурӯ шуда буд мегӯянд наздики 10 рӯз мешавад зери фишор қарор гирифтанд. онҳо бо фиристодани навор қисса карданд ки баъди ҳодисаи куштор кормандони хадамоти амнияти федералӣ пайваста онҳоро ба шӯъбаи корҳои дохилӣ мебаранд. аз ҷумла рӯзи 2 феврал 12 нафари онҳоро дар як мошини танк шинонда ба шӯъбаи пулис бурданд ва муддати 8 соат дар он ҷо нигоҳ доштанд. гузашта аз ин аз ҳар яки онҳо 2000 рубли талаб карда шуд. инам дар ҳолест ки ба гуфтаи муҳоҷирон ҳуҷҷатҳои онҳо мушкил надорад. қаблан хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия ваъда дода буд ки ин қазияро таҳти назорат мегиранд, аммо то ба ҳол саргардонии ин муҳоҷирон поён наёфтааст. ва худойберди Холиқназар раиси маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон ва муовини ӯ Сайфулло Сафаров аз мақоми худ озод шуданд. мақомот рӯзи 5 феврал гуфтанд ки ӯ ба нафақа рафтааст. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт дар ин рӯз Ибодулло Машраб муовини вазири фарҳанг низ бо сабаби бознишаста шудан аз мақом барканор гардид. Насриддин Исматулло муовини вазири умури хориҷии Тоҷикистон ҳам бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод шудааст. тафсилоти бештар дар бораи тағйироти кадриро аз вебсайти мо бихонед. барномаи хабариро барои имрӯз бо ҳамин матлаб хулоса мекунем. матолиби аз ин бештарро дар сомонаи мо www.ozodi.org ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube барои шумост. То фардо, худо нигаҳдор.